ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9/12 ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ फ्री ऑफ कॉस्ट चला ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, कोई रॉयल्टी नहीं लगनी, कोई माइनिंग पॉलिसी नहीं लगनी। उन्होंने पर माइनिंग पॉलिसी खत्म कर दी है। इस तो इलावा जेडे पट्ठे वाले है वो जिहड़ी जमीन विचों इट्टां बनाउंदे है उहदे पर टैक्स लगदा सी, माइनिंग की पॉलिसी लगदी सी। ऐसी उन्होंने माइनिंग पॉलिसी तो बाहर कर दिता है। पट्ठे वालियां नूं कोई रॉयल्टी नहीं लगेगी, कोई जाके तंग नहीं करेगा। अपनी इट्टां बनाउण वास्ते जिमीदार तो मिट्टी खरीद के जिमीदार दे पैसे दे के वो 3 फुट तक जद मर्जी चक सकते, किसी नूं कोई रोक नहीं है। तो अज भी पट्ठे वालियां ने मेरा आके एक प्रोग्राम दे विच धन्नवाद कीता है, मैनूं सन्मान भी कीता है कि पंजाब सरकार ने पट्ठे वालियां नूं बचा लिया है। इहदे नाल इट्टां भी सस्तियां होणगीਆਂ, रॉयल्टी खत्म हो गई है, उन्हां नूं कोई तंग नहीं करेगा। अगला साडा जिहड़ा फैसला सफाई सेवक ते सीवरमैन ते कंट्रैक्ट ते लगे नगर निगमां ते म्यूनसिपल कमेटियां दे कर्मचारी उन्हां नूं सरकार ने रैगूलर करन दा फैसला कीता है। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। म्यूनसिपल कमेटियां दे विच सीवरमैन, सफाई सेवक या कर्मचारी कंट्रैक्ट बेस ते जिहड़े लगे हुए उन्हां नूं पक्का किया जा रहा है। जिहड़े आउटसोर्स लगे हुए उन्हां नूं कंट्रैक्ट ते किया जा रहा है। ये पंजाब सरकार ने फैसला कर दिता है। म्यूनसिपल कमेटियां ने मता पा के भेजना है, वह लागू हो जाएगा। इस करके जे किसी म्यूनसिपल कमेटी ने मता नहीं पाया, वैसे तो सारिਆਂ ने पा दिता है, वह अपना पा के भेज देण। सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, ट्रैक्टरां दे लगे ड्राइवर जिहड़े कूड़ा ढोंदे है या गड्डियां दे उपर जिहड़े कूड़ा ढोंदे हैं उन्हां नूं पक्का करन दा फैसला सरकार ने कर लिया। इस तो इलावा पंजाबी भाषा 10वीं तक पास होवे, ये पहला सरकार दे विच तां सीगा लेकिन कारपोरेशन बोर्डां विच नहीं सी। बाकी जिहड़े सरकार दे अर्ध सरकारी अदारे उन्हां विच नहीं सी। उन्हां विच भी सरकार ने फैसला ले लिया कि किसी ने नौकरी लगना है तो 10वीं तक पंजाबी पहला पास होनी चाहिए तां उन्होंने नौकरी मिलेगी। इहदे नाल जिहड़े बाहर तो आके नौकरी भालदे है उन्हां नूं रोक के पंजाबियां नूं ही नौकरी मिलेगी। पानी दे एरियर पिंडां दे विच ते शहरां दे विच नोटिफिकेशन हो गई सी। पिंडां दे विच कन्फ्यूजन सीगी, ऐसी क्लीयर कर दिता है कैबिनेट दे विच कि पुराने बकाए पानी दे जिहड़े पिंडां दे विच खड़े सी उन्हां नूं पंजाब सरकार ने माफ़ कर दिता है। पुराने बकाए देण दी लोड़ नहीं। अगे नूं 50 रुपये फ्लैट रेट ते बिल आएगा पिंडां दे विच ते शहरां दे विच। पहलां पिंडां दे विच 160 रुपया सी, शहरां दे विच 105 रुपये तो लेके 250 रुपये तक पानी का बिल सी। हुण पिंडां ते शहरां दा फ्लैट रेट 50 रुपये बिल आएगा, पुराने बकाए माफ़ है। जिहड़ी नरमे दी फसल दा नुकसान होया उहदा पंजाब सरकार ने 12,000 रुपया मुआवजा भेजिया है। किसानां दा एजिटेशन चल रहा सी। उगराहां ग्रुप ते दूसरे किसान साडे नाल आए सी मिलण,
ਅਸੀਂ फैसला किया सी उन्हां दे नाल कि ਅਸੀਂ 17,000 रुपया ਜਿਹੜਾ मुआवजा कर देंगे। कैबिनेट ने क्लीयर कर दिता है। 12,000 डीसीआं कोल चले गया, 5-5 हज़ार ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। कैबिनेट का फैसला हो गया है। नरमे का मुआवजा ਜਿਹੜਾ ਉਹ 17,000 रुपया प्रति एकड़ मिलेगा जिन्हां ਦੀ फसल 75% तो उपर खराबा होया है। अज कैबिनेट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। ਜਿਹੜਾ इकनोमिकली वीकर सैक्शन है, लगभग 400 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, मोहाली 25,000 नਵੇਂ घर बना के दिते जाणगे। बहुत ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ कीमत ਜਿਹਨੂੰ मकान देना ਉਹ ਤੋਂ नहीं ਲੈਣੀ है। सरकार ने सिर्फ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ कंस्ट्रक्शन होनी है ਉਹਦੀ कीमत है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ है, लेकिन वो भी बैंक के नाल कंट्रैक्ट कर लिया है। लगभग 4,000 रुपया प्रति महीना किस्त ते 25,000 मकान ऐसी 25,000 लोगों को देवांगे बना के। उसका अज कैबिनेट ने फैसला कर लिया है। 400 एकड़ जमीन की शनाख्त कर ली असी, साडे कोल है तो असी उहदे च बनाउण लगे हैं। ਇਹਦੀਆਂ दरखास्तां लेके लाटरी सिस्टम नाल दिता जाएगा। 28 नਵੇਂ अदारे हैल्थ इंस्टीट्यूशन ਨੂੰ अपग्रेड ਕੀਤਾ है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 775 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 28 ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪੋ ਕੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਖਮਾਣੋ, बसी पठाना, जैतों, बटाला, ढकौली, लहरा गागा, मोरिंडा दे कम्यूनिटी सेंटर हैल्थ सेंटर नूं सब डिवीजन हस्पताल बना के अपग्रेड कर दिता गया है। प्राइमरी हैल्थ सेंटर धर्मकोट नूं अपग्रेड किया गया है। ਸਿੰਘੋਵਾਲ गुरदासपुर दे विच, राजा झांसी अमृतसर दे विच, भगड़ाना फतेहगढ़ साहब दे विच, काला अफगाना गुरदासपुर दे विच, ढिलवां कपूरथला दे विच, कीरतपुर साहब, मुल्लांपुर दाखा, झांडियां कलां, गढ़दीवाला, घड़ूआं, बोपा राए, बरनाला दे विच, हंडियाए, खंडूज फाजिलका च, नडाला कपूरथला च, बैणीवाल मानसा च, सनौर पटियाला च ते पक्खो कलां इन्हां नूं अपग्रेड किया गया है। मरंडे दे विच एक ट्रोमा सेंटर पास किया गया है। इस तरह 229 स्कूलों नूं अज असी अपग्रेड कर रहे हैं, मिडल तो हाई या हाई तो हायर सेकेंडरी। ये 229 स्कूल है। इस तो अलावा पिछे जे असी 3 व्हीलर वालियां नूं मिले सी लुधियाने दे विच, टैक्सी वालियां नूं मिले सी, उन्हां दा पिछले 7 महीने का जिहड़ा या पिछले समय का जिहड़ा बकाया खड़ा सी कोरोना दे विच 2020 का, वो असी माफ़ कर दिता है। इहदे विच 60,000 3 व्हीलर टैक्सी ऑपरेटर आउंदे हैं, उन्हां नूं राहत मिलनी है। तो 3 व्हीलर वालियां दा अगे नूं भी टैक्स माफ़ कर दिता है तो पुराना बकाया भी माफ़ कर दिता गया है। ਜਿਹੜੀਆਂ उन्हां ते जुर्माने होए सी लगभग 30,000 3 व्हीलर वाले हैं, उन्हां दे जुर्माने माफ़ करने का सरकार ने फैसला कर लिया। कानूनी अड़चन सीगी, लोक अदालत ला के उन्हां दा जे 10,000 भी जुर्माना है तो 1 रुपया जुर्माना उन्हां तो लेके कानूनी अड़चन दूर करके माफ़ कर दिता जाएगा। मिनी बसां ते टैक्स पहला 30,000 सी, हुण पंजाब सरकार ने 20,000 कर दिता है साल का। ये जिहड़ा मैं तुहानूं 60,000 गड्डियां दसियां, उन्हां 'च धार्मिक संस्थावां दीयां गड्डियां नूं भी छूट दित्ती गई है मोटर व्हीकल एक्ट दे विच कोरोना के टाइम के टैक्स की। सो मैं तुहाडा बड़ा धन्नवादी हाँ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਐਮ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਜੀ? ਕਿਹਦੀ? ਅਸਥਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਔਰ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਪਰ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ 36000 ਐਮਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 36000 ਐਮਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2 ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ CS। ਲੀਗਲ ਹਿੱਚਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੰਬਲ ਪੁੱਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਣਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਢੱਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਵੇ ਕਾਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਬਕਵਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੜਿੱਕੇ ਅੜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਚਕਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।